रियासत भर में मशहूर ईस्ट वेस्ट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से आज नई बस सर्विस का आगाज़ हुआ है। करीब 32 साल पहले ईस्ट वेस्ट टूरिस्ट कॉरपोरेशन का आगाज़ हुआ था। आज ईस्ट वेस्ट की नई सर्विसेज का आगाज़ शिमोगा से तिरुपति, शिमोगा से हैदराबाद, शिमोगा से मुंबई के लिए भारत बेंज बसों की एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस बसों का आगाज़ किया गया है। इस मौके पर मेहमानों ने खुसूसी के तौर पर रुकने पार्लिमान बी.वाई. राघवेंद्रा, साबिक रुकने पार्लिमान आइनुर मंजुनाथ और वक्फ बोर्ड के साबिक सदर मोहम्मद शफीउल्लाह मौजूद थे। इस मौके पर ईस्ट वेस्ट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर तलकीन अहमद ने बताया कि हमारी बस सर्विसेज में हर 2 साल में नई बसों का आगाज़ किया जाता है, लेकिन गुज़िश्ता 4 सालों से मेरी तबीयत की नासाजी की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पाया था। इस दफ़ा जो हमने खिदमात पर लगाई हैं वो एडवांस बसेस हैं। इस तरह के बस रियासत में पहली दफ़ा ईस्ट वेस्ट बस में शुरू की गई हैं। रुकने पार्लिमान बी.वाई. राघवेंद्रा ने कहा कि ईस्ट वेस्ट बस शिमोगा की पहचान है। शिमोगा से मुख्तलिफ इलाकों के लिए जो सहूलियात मुहैया की जा रही हैं वो काबिल सताइश हैं। आज शिमोगा में एयरपोर्ट होने के बावजूद शिमोगा से मुंबई के लिए एयरलाइंस सर्विसेज नहीं हैं, जबकि ईस्ट वेस्ट बस के ज़रिए से ये खिदमात दी जा रही हैं। आइनुर मंजुनाथ ने कहा कि तलकीन अहमद की खिदमात 32 सालों से जारी हैं। आज ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चैलेंजों से भरा हुआ है। ऐसे में तलकीन अहमद की हिम्मत यह है कि वो हर 2 साल में नई बसों को अपनी कंपनी में शामिल करते हैं और मिसाल कायम किए हुए हैं। मौके पर भारत बेंज कंपनी के सीनियर अफसरान के अलावा ईस्ट वेस्ट टूरिस्ट कॉरपोरेशन के जिम्मेदार मोहम्मद जकीउल्लाह वगैरह मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिमोगा। ईस्ट वेस्ट रोड लाइन्स ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪರವಾಗಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಂದರ್ಭ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ರೈಲ್ವೇಸ್ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಏರ್ವೇಸ್ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಏನು ಇರದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಗೌರವಿತ ತಲ್ಕಿನ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೂ ಕೂಡ ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಧ್ಯನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ವೃತ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು 4 ಬಸ್ಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ್ ಬೆಂಜ್ ಕಂಪನಿಯ 4 ಬಸ್ಗಳನ್ನ, ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಂತ ಒಂದು ಬಾಡಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಿರುಪತಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲೈಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೂ ಇದೆ, ಮುಂಬೈ ಒಂದಿಲ್ಲ, ತಿರುಪತಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ನಿಮಗೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಭಾರತ್ ಬೆಂಜ್ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಅದೇ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಹಮದ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ನನಗೆ ಕಳೆದ 25-30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯ. ಇವರ ಮಾವ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬರಿಗಂತೂ ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಹೆಸರಿದ್ದಕ್ಕಂತೆ ಈಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ತಲ್ಕಿನ್ ಅಹಮದರ ಬಸ್ಗಳ ಸರ್ವಿಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ. ಬಾಂಬೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಭಾಳ ಜನ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ತಲ್ಕಿನ್ ಕಳೆದ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಾಗ ಆತಂಕ, ಏನಪ್ಪ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ತಲ್ಕಿನ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಕೊಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ. आज ये भारत बेंज के 4 बसा ईस्ट वेस्ट तलखीन भी उद्घाटन करे. उद्घाटन में मंजे बुलाए थे, MP आइनुर मंजनानो सब आए.
30-2 साल की सर्विस ईस्ट वेस्ट की, अच्छी सर्विस देने के वास्ते नाम भी अच्छा हुआ। एक 3 साल से उनकी तबीयत बराबर नहीं से उनके अब ऑपरेशन हो को अब उनकी तबीयत से ठीक है, इस वास्ते 4 बसें अब रिलीज़ कर रही हैं हैदराबाद और तुम्हारा बॉम्बे को। ये बसें कर रही ना, अच्छी सर्विस है, अच्छा नाम भी हुआ इनका। जो नाम कई को कहता सर्विस अच्छी देने की वजह से नाम हुआ। सो इस वजह से सब भी कोऑपरेट करो कर को हमारा एक रिक्वेस्ट, ईस्ट वेस्ट हमारे आदमी की बस रहने की वजह से सब कोऑपरेट करेगा तो ये बस्सा आगे आइंदा बढ़ को 4 से 40 ಒಂದೇ कर को हमारी एक गुजारिश है। ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಈ ಬಸ್ಸಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. 4 ವರ್ಷದಿಂದ 2 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ನಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೋಕಸಭಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಐನೂರು ಮಂಡಾತು ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ BY ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಲ್ಕೀಸ್ ಬಾನಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕರೆದಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಖಯ್ಯೂಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಉಬೇದ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದಂಥ ಅನ್ವರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹರೀಶ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 32 ವರ್ಷದಿಂದ 1994ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಮುಂಬೈ. ಸುಮಾರು 32 ವರ್ಷದ ಮೇಲಾಯಿತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಸ್ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸಲ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷ ತೊಗೊಂತು ನನಗೆ. ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಬಸ್ಗಳು ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಇಷ್ಟು ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಬಸ್ಗಳು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೊಸದು. ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು 5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಹೊಸ ಬಸ್ಸು, 2 AC ಹಾಗೂ 2 ನಾನ್ AC. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ತಿರುಪತಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಬಸ್ಗಳು ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೂ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ತಿರುಪತಿಗೂ ನಾವು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಒಂದು ಬಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೂ ಗೋವಾಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಗೋವಾ ವಯಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅದೊಂದು ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಾಂಬೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ VTಗೆ. ಬಾಂಬೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಬೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಲೈನಿಗೆ ಒಂದು ಬೋರ್ವಲ್ಲಿ, ಮೀರಾ ರೋಡು, ಬಾಂದ್ರಾ ಈ ಲೈನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಟ್ಟು 3 ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಹಳೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿದೆ, ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಬಿಡ್ತಿರೋದು ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಬಸ್ಗಳು, ಭಾರತ್ ಬೆನ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡು ಬಸ್ಸು ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 2018ರಲ್ಲಿ 2 ಭಾರತ್ ಬೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಆ ಬಸ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, 100 ಲಕ್ಷ ಓಡಿದ್ದಾವೆ, ಇನ್ನೂ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ತಲ್ಖೀನ್ ಅಹಮದ್ ಅಂತ, ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಾಲೀಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಜನ, ಈ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೊಸ ಬಸ್ಸನ್ನು ನೂತನವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ.